الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع صدق اللہ العظیم۔ آئیے بارگاہ مصطفیٰ میں کالنگ کر کے درود شریف پیش کر لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکاح کی بڑی عظیم تقریب سجی ہوئی ہے، تو بس 2 سے 3 منٹ احادیث نبویہ احادیث کریمہ کی روشنی میں نکاح کے متعلق چند باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کریم آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی۔ پیغمبر اعظم محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے اس سے اراج کیا، انکار کیا، اور مجھ سے نہیں۔ نکاح بڑا عظیم رشتہ ہے، نکاح بہت پاکیزہ عمل ہے۔ پیغمبر اعظم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے اچھا نکاح کون سا ہے، سب سے بہترین نکاح کون سا ہے؟ تو بھائی نکاح تو نکاح ہے، بالکل افضل ہے، مگر صحابہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین نکاح یا رسول اللہ کون سا ہے؟ تو پیغمبر اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نبوی ہے، انا آدم نکاح برقۃ ایسا روح معونۃ او کما قال۔ پیغمبر فرما رہے ہیں، میرے آقا کریم آقا فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین اور احسن اور اچھا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا گیا، سب سے کم خرچ کیا گیا۔ آپ اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ نہ کریں اور حیثیت سے کم کر کے بخل اور کنجوسی بھی نہ کریں۔ تو سب سے بہترین نکاح ہے میرے بھائی کہ جس میں کم خرچ کیا گیا ہو۔ آج کل ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں ایسا فیشن بن گیا ہے کہ ہم مخروج ہو جاتے ہیں، قرض دار ہو جاتے ہیں، سماج کو دکھانے کے لیے، زمانے کو دکھانے کے لیے۔ ارے بھائی پیغمبر اعظم کی پیاری سنت پر عمل کرو اور آقا کی سیرت کو اپناؤ۔ پیغمبر فرماتے ہیں سب سے بہترین نکاح وہ ہے اس میں کم خرچ ہوا ہے۔ اور یہ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح بڑا پاکیزہ عمل ہے، نکاح آوارگی کو روکتی ہے، نکاح بے حیائی کو ختم کرتی ہے، نکاح پاک دامنی، نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ ہو، رضائے الہی اور آقا کی خوشنودی کے لیے ہو۔ تو پیغمبر اعظم فرماتے ہیں کہ جس نے نیک نیتی کے ساتھ نکاح فرمایا اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا، آدھا دین مکمل کر لیا۔ بھائی پیغمبر فرما رہے ہیں ہم نہ کہ لال، اب آدھے دین کے متعلق اللہ سے ڈریں۔ تو نکاح بڑا پاکیزہ عمل ہے میرے بھائی۔ یہ نکاح جو ہے ایک ایسا عظیم رشتہ ہے جو جنت میں تشکیل پایا ہے، اور آپ کو آپ کی عزت، آپ کی آبرو، آپ کا جوہر کی عصمت کی حفاظت کرتا ہے نکاح، آپ کے ذہن و فکر کے سوچ کو بدلتا ہے نکاح، دو قرابت داروں میں رشتہ داریاں پیدا کرتا ہے نکاح، آپسی تعلقات کو مضبوط کرتا ہے نکاح، اور بے حیائی، برائی اور نوجوان نسل کے بگڑتے ہوئے قدموں کو روکتا ہے نکاح۔ پیغمبر فرماتے ہیں، حدیث نبوی ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبشر واحسن للفطر ومن لم يستطع فلہ بصوم فإنه له وجاء۔ میرے آقا فرما رہے ہیں نوجوان کے گروہ، سنو، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، اگر تمہارے اندر طاقت ہے، صلاحیت ہے، تو نکاح فوراً کرو، نکاح کرنے میں دیر نہ کرو، ڈیلے نہ کرو، کیونکہ نکاح پاکیزگی والا عمل ہے، نکاح سے تمام برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور اگر استطاعت نہ ہو، مال نہ ہو، یا مناسب رشتے نہیں مل رہے ہوں، ایسی کنڈیشن میں دیر ہو رہی ہو، تو پھر پیغمبر فرماتے ہیں، حدیث جو میں نے پڑھا اس کا مفہوم ہے کہ آگے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ پھر روزہ رکھو، کثرت سے روزہ رکھو، یہ تمہارے قاتل شہوت ہے، یعنی شہوت جو بھڑکتا ہے، روزہ رکھنے سے آپ کی شہوتیں ختم ہوتی ہیں۔ تو پیارے آقا کی پیاری پیاری سنت پر عمل کر کے اپنی ازدواجی زندگی کو
जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि निकाह एक ऐसा अजीम रिश्ता है मेरे भाई कि ये जोड़ता है, निकाह एक दूसरे को जोड़ता है, क्योंकि इस्लाम जोड़ने के लिए आया है, इस्लाम अमन का पैगाम देने के लिए आया है, इस्लाम अखलाकियात और मोहब्बत और भाईचारा का माहौल कायम करने के लिए आया है। यहाँ सिर्फ मोहब्बत है भाई, यहाँ सिर्फ प्यार है। मेरे करीम आका फरमाते हैं, खुदा की कसम, अल्लाह के रसूल का फरमान देखिए और अल्लाह का करम देखिए कि दुनिया के जितने रिश्ते हैं, चाहे वो माँ बेटी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, जितने भी रिश्ते हैं सब ज़मीन पर तश्कील पाए, सब की बुनियाद और जड़ें ज़मीन पर हुई। मगर कुर्बान जाओ, इस्लाम मजहब इस्लाम की खूबसूरती को देखो और अल्लाह का करम देखो कि मियाँ और बीवी का एक वाहिद रिश्ता है, एक इकलौता रिश्ता है, एक इतना प्यारा रिश्ता है, एक इतना खूबसूरत रिश्ता है जो जन्नत में तश्कील पाया है। कहा भाई जन्नत में जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, अजनबियत महसूस हुई, कहा मैं तन्हा हूँ, साथी चाहिए। अल्लाह ने फिर हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया और निकाह हुआ। तो मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा कीमती रिश्ता है, बड़ा अनमोल रिश्ता है। इस रिश्ते की कदर किया जाए। और बस आखिरी बात कि हुसूल और निकाह का एक और मकसद है, जहाँ निगाहों की पाकीज़गी है, जहाँ आधा ईमान मुकम्मल होता है, वहाँ एक और बात है कि हुसूल औलाद के लिए निकाह किया जाए, नेक औलाद के लिए निकाह किया जाए, पाकीज़ा औलाद के लिए निकाह किया जाए, है ना। नस्ल इंसानी को फ़रोग़ देने के लिए निकाह किया जाए, बक़ाए इंसानी को परवान चढ़ाने के लिए निकाह किया जाए। तो फिर पैगम्बर फरमाते हैं, तज़व्वजुल वदूद अल-उलूद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो टूट कर मोहब्बत करे उस ख़वातीन से, और जो ज़्यादा कसरत के साथ बच्चे जन्म दे वैसी ख़वातीन से आप निकाह करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम तमाम को, आज हमारा नौजवान तबका, आज हमारा नौजवान नस्ल सिर्फ जनसी तस्कीन के अलावा उसे कुछ नहीं मालूम है। बस एक आखिरी बात कि पैगंबर फरमाते हैं कि सबसे खुशकिस्मत और खुशबख्ती की अलामत और अजीम शख्स वो है जिसके पास ये तीन चीज़ें हों। क्या हो भाई? अच्छा घर हो, अच्छी सवारी हो और अच्छी बीवी हो। अच्छा घर से मुराद कि रहने के लिए बेहतर घर हो जाए, कुशादा घर हो जाए। अच्छी सवारी से मुराद कि आपका जो है सवारी जो है मंजिल तक पहुंचा दे, और अच्छी बीवी से मुराद कि आपकी अमानत को खयानत न करे, और आप थक हार कर जब आए तो अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से, अपने अमल से, अपने प्यार से, अपने इशार से आपके थकान को और आपके खुशियों को वो कन्वर्ट करे और मुस्कुरा कर आप देखें तो एक दूसरे के अंदर मोहब्बत पैदा हो। तो अच्छी बीवी अल्लाह की तरफ से बड़ी नेमत है। मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करूँगा, पूरी उम्मत मुसलमा से गुजारिश करूँगा, शादियात में जो खुराफात होते हैं उसे बंद किया जाए। आज हम अपने हैसियत से ज़्यादा बहुत कुछ करते हैं जो कि गलत रसूमात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह फरमाया, उस वक्त मेरे सरकार की उम्र 25 साल थी, तिजारत का माल था, आपने दावत वलीमा किया। और जब हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह फरमाया तो सिर्फ खजूरें तकसीम की, और जब हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह फरमाया और हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह फरमाया तो फिर आपने बहुत ज़बरदस्त वलीमा किया और दावतें दी और बकरा ज़बह किया। मतलब ये है कि आप अपनी हैसियत के मुताबिक काम करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला नौ उरूस जोड़े आली जनाब मोहम्मद इंतखाब अली और तमन्ना परवीन जो मुंसलिक हो रहे हैं, परवरदिगार दोनों के दरमियान मोहब्बतें, उल्फतें, उख़्वतें अता फरमा। इस अजीम रिश्ते को जो कायम हो रहा है, परवरदिगार आलम अपना फजल फरमा और इनकी ज़िंदगी में ढेर सारी बहारें अता फरमा, और पूरी उम्मत मुसलमा को करीम आका की प्यारी सुन्नत निकाह करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा, और सुन्नत के तरीके पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। और मैं अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।